Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ധനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുൻ മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം സം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിവോമൻ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദ മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്യർവാകൃതയോ യസ്യാ മഹീത്വാന്മാ വിവാദയഃ യഥാ മദീഗൃണന്തി സ്മ കൃതാനുഗ്രഹ വിഗ്രഹം. അപ്യർവാകൃതയോ യസ്യാ മഹിത്വാത്മാ വിവാദയഃ യഥാ മദീഗൃണന്തി സ്മ കൃതാനുഗ്രഹ വിഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്യർവാകൃതയോ യസ്യാ മഹീത്വാത്മാ വിവാദയഃ യഥാ മദീഗൃണന്തി സ്മ കൃതാനുഗ്രഹ വിഗ്രഹം. അപ്യർവാകൃതയോ യസ്യാ മഹീത്വാത്മാ വിവാദയഃ യഥാ മദീഗൃണന്തി സ്മ കൃതാനുഗ്രഹ വിഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതി ശ്യാമദേവി ദസ്മതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्कृतयो यस्य महित्वात्मभुवादय यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंकजाक्षी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अव्यार्गवृत्तयो यस्य महीत्वल्पमभुवादया यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अव्यर्वाक्कृतयो यस्य महीत्वात्मा भुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु जो लिखो। जय कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्कृतयो यस्य महित्वात्मभुवादय यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वागवृत्तयो यस्य महीत्वात्मभुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मा कुमारी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्कृतयो यस्य महित्वात्मा भुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संगमणि माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वागवृत्तयो यस्य महीत्वात्मा भुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कान्यू प्रदीप माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्कृतयो यस्य महितात्मभुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासंदा माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्कृतयो यस्य हरे कृष्ण। महीत्वात्मविगृह्णन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यवर्तयो यस्य महितोत्मा ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭുജി महितत्त्वत्माव भुवदाय हरे कृष्ण यदा मदि गुणन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विरजा विद्यादेवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्वृत्तयो यस्य महितात्मभुवादयः यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृत्यनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाक्कृतयो यस्य महित्वाम् आत्मभुवादयः यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृतनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुस्मिता कृष्ण प्रियदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महीत्वान्मभुवादयः यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महित्वात्मा भुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रहविग्रहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एकदम हो गई माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यर्वावृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जयमिला प्रसन्न माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यार्वावृत्तयो यस्य महितात्मा भुवादयः यदा मदिगृह्णन्ति स्म कृदानुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यर्वागवृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री ब्रह्मश्री देवीदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यर्वाक्वृत्तयो यस्य महित्वात्मा भुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता कृष्णवाणी देवीदास माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यर्वाकवृत्तयो यस्य महित्वम् आत्मभुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृत अनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। परसलाय माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण। परसलाय माता जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यर्वावृत्तयो यस्य महित्वात्मा भुवादया यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृतनुग्रह विग्रहम्। प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिअर्वावृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यदा मदि गृह्णन्ति स्म कृदा अनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्यर्वावृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथा मदि गृह्णन्ति स्म कृदनुग्रह विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വെച്ചല്ലോ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം അപ്പൊ എന്നിട്ടും അർവാക് പ്രത്യയ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുപരിയായി യസ്യ ആരുടെ മഹിമഹത്വം പക്ഷേ ആത്മഭൂ ആദയ ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയവർ യഥാമതി അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഗൃഹന്തിസ്മ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ചു. കൃത അനുഗ്രഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. വിഗ്രഹം അതീന്ദ്രിയ രൂപം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അപരിമിതമായ മഹത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ധാരണാശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അത്തരം കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരണീയങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അപരിമേയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഗണിക്കാൻ ആർക്കും ബ്രഹ്മാവിനെ പോലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് പോലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായ അനന്തൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ ഭക്തങ്ങളാൽ അളവറ്റ കാലങ്ങളായി ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവ പൂർത്തിയാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകുകയുമില്ല. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തുവാനോ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. പക്ഷേ അവന്റെ പ്രത്യേക കഴിവിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. ഈ കഴിവ് അവന്റെ സേവന മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുവരിക്കും. സേവൻ മുഖേഹിജിഫാദേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം നാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്തിനെയാണ് ഇത് പരാമർശിച്ചത്. ജപത്തോടെ ഒരുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയാണ് നാവിന്റെ മറ്റൊരു ധർമ്മം. നാം അപരിമേയനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സേവനം നാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് ജപത്തിലും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദ സ്വീകരണത്തിലും പരിപൂർണരായി തീരണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിപിടിപ്പിക്കുകയും അവിധം ഒരുവനെ ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ടറിയിലാകാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാവാണ് ഏറ്റവും അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയം. ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു
ജീവരൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജീവരൂപത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തേണ്ടത് വരുന്നതിനാൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരിക അവസാനം അതിനെ അളവില്ലാതെ തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലും പ്രസാദ ഭക്ഷണത്തിലും മുഴുകുന്ന വശം മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാകും. ജപം ഔഷധവും പ്രസാദം നിയന്ത്രിത ആഹാരവുമാകും. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവന് സേവനം ആരംഭിക്കുവാൻ സേവനം പുരോഗമിക്കും തോറും ഭഗവാൻ അവന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുവന്റെ സേവനങ്ങൾക്കും പരിമിതികൾ ഇല്ല. ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസിജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദ്യാത്യനുവർ അനുഗീർവൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രപേതേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ദശോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസിജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദാദ്യനുഗീർവൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രപേതേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശ്രീവാസനദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീതാശ്രീ മാതാജി കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. രണ്ടുപേരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസൃജാ പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദ്യാദനുഗൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രഭേദേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസൃജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദാദ്യനുഗൈർവൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രപേദേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മ്യൂട്ടാവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് നേരത്തെ പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാൻ ദക്ഷോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസൃജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദാദ്യനുഗൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രഭേദേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. സോറി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസൃജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദാദ്യനുഗൈർവൃതം മൃദാ ഗൃണൻ പ്രമേഹദേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസൃജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദാദ്യനുഗൈർവൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രഭേദേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദക്ഷോ ഗൃഹീതാർഹണ സാധനോത്തമം യജ്ഞേശ്വരം വിശ്വസൃജാം പരം ഗുരും സുനന്ദനന്ദാദ്യനുഗൈർവൃതം മുദാ ഗൃണൻ പ്രഭേദേ പ്രയതകൃതാഞ്ജലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्षो गृहीदार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृदं मुदा गृणन् प्रपदे प्रयदा कृताञ्जलि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിച്ചവ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദശപ്രജാപതി അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന് മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാസ്തവത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ പ്രജാപതികളുടെയും ആചാര്യനും. നന്ദ, സുനന്ദ എന്നീ വ്യക്തികളാൽ പോലും ഭഗവാൻ സേവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശ ഉവാച ശുദ്ധം സ്വതാംനുപരതാഗി സ്വതാംനുപരതാഖില ബുദ്ധിസ്വസ്ഥം ചിന്മാത്രമേകമഭയം പ്രതിഷിധ്യമായാം ദിഷ്ടം സൈവ പുരുഷത്വമുപേത്യ തസ്യാ മാസ്തേ ഭവാന പരിശുദ്ധ ഇവാന്മ തന്ത്രഃ. ദശ ഉവാച ശുദ്ധം സ്വതാംനുപരതാഖില ബുദ്ധ്യവസ്ഥം ചിന്മാത്രമേകമഭയം പ്രതിഷിധ്യമായാം ദിഷ്ടാം സൈവ പുരുഷത്വമുപേത്യ തസ്യാ മാസ്തേ ഭവാന പരിശുദ്ധ ഇവാത്മതന്ത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ഭക്തികൾ ചൊല്ലുന്നു. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण गुरुजी। ഹരേ ओम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्धं स्वधाम्नुपरधा किल बुद्धिवस्तं चिन्मात्रमेकभयं चिन्मात्रमेकमभयं प्रदिशिध्य मायां तिष्ठं स्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः. हरे कृष्ण गुरुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കില്ലേ ദശൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അതീതനായ അതീന്ദ്രനാണ് അവിടുന്ന്. നിർഭയനായ അങ്ങ് സമ്പൂർണമായും ആധ്യാത്മികവും എപ്പോഴും ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സദാ അതീന്ദ്രിയതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ്. സ്വയം പര്യാപ്തനാകിയാൽ സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്തുത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ഗുരുരാജ് ഗീതായ ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നതും അല്ലെ, ദർശനവും മറ്റുള്ളവർക്ക് മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവിനും ഒക്കെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കുകയും ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതൊക്കെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അപരിമേയമായ മഹത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ധാരണശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.
അത്തരം കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരണീയങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ ഈ ത്രിലോകങ്ങൾക്കും അധിപനായിട്ടുള്ള നാഥനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ രൂപം കാണുവാനായിട്ട് ദർശിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കുവാനും. അല്ലെ, നല്ലൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ് പ്രഭുപാദര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനം നോക്കാം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പരമദിവതോഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അപരിമേയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആർക്കും ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് പോലും സാധ്യമല്ല. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയൊക്കെ നടന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14-38 പറയുന്നുണ്ട്, ജാനന്ദയേവ ജാനന്ദയേവ ജാനന്തു കിംബഹുത്വാനമേ പ്രഭു മനസ്സോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരഃ. ജാനന്ദയേവ ജാനന്തു കിംബഹുത്വാനമേ പ്രഭു മനസ്സോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരഃ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവുന്നതല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയ്ക്ക് ശേഷം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കും. ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ. അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ പ്രത്യേക ലീലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാസലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, അവിടെ ആ സമയത്ത് അവരവിടെ സന്നിധിരായ പോലെയാണ് അവർ വിവരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വിവരിച്ചു. അല്ലെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം, മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ, അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്. അല്ലെ, എത്രയോ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ലീലകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ട്. അല്ലെ, ദാമോദര ലീല, ഇനിയിപ്പോ ദാമോദര മാസം വരുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ 17 മുതലേ ദാമോദര മാസം ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദാമോദര ലീലയൊക്കെ നടന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ചെറിയ ലീലകളുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള വേറെ ലീലകളുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യില്ല. എന്തിനാണ്? ആൾക്കാരെ കൂട്ടണം, അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ ഭാവനക്കനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചും അറിയാം, അല്ലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. ആരാ പറയുന്നത്? പ്രഥമ ജീവസത്ത, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഗർഭോദവിശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊക്കിക്കൊടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവും. അല്ലെ, അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവസത്ത് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം എവിടെയാണ് തന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആ താമരത്തണ്ടിലൂടെ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒരു അശരീരികൾ ഉണ്ടായി. അല്ലെ, തപ, ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയൂ തപശ്ശരികൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. തപ, അല്ലെ, പിന്നീടാണ് തപശ്ശരികളെയും ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, മനസ്സുകൊണ്ടോ മനസ്സോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവഘോഷ, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകളോ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവുന്നതല്ല അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ, അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങളിൽ. ഓ, ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ജീവസത്തുകളുടെ കാര്യം എന്താണ്? അല്ലെ,
വെറുതെ ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായ അനന്തൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ വക്രങ്ങളാൽ അളവറ്റ കാലങ്ങളായി ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവ പൂർത്തിയാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവുകയുമില്ല. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തുവാനോ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. അതിന് രണ്ടാമതാരം പറയുന്നത് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പറയുന്നു അനന്തനി അല്ലെ, 1000 നാവുണ്ട് അനന്തൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 1000 മുഖങ്ങൾ, 1000 നാവ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ മഹിമകള് കീർത്തിച്ചിട്ട് തീരുന്നില്ല. അത്രയും ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വങ്ങള് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നവർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വന്ന ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. പക്ഷേ അവന്റെ പ്രത്യേക കഴിവിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. ഈ കഴിവ് അവന്റെ സേവന മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഒരു ജീവിതത്തേക്ക് അവന്റെ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അല്ലെ അവന്റെ അപരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം നാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയ സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരതി. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ആ ഒരു ന്യൂനതകളുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കുറഞ്ഞ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ മഹിമകള്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപരിമിതം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടേത് പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഇവിടെ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി, ജിഹ്വ നാവ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം നാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇതർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്തെയാണ് ഇത് പരാമർശം. ജപത്തോടെ ഒരുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രസാദം കഴിക്കലല്ല. പ്രസാദവും ഒരു സേവനമാണെന്ന്. പ്രസാദ സേവ ചില ആളൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രസാദ സേവ ഞാൻ ചെയ്തോളാം, ബാക്കി സേവയൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ഒരു സേവ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനം ഇവിടെ പറയുന്നത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു സേവനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരണം അല്ലെ. നമ്മുടെ സേവനം നാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് ജപത്തിലും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദ സ്വീകരണത്തിലും പരിപൂർണരായി തീരണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊതി പിടിപ്പിക്കുകയും അവിധം ഒരുവനെ ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ടറിയിലാക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാവാണ് ഏറ്റവും അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയം. ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു ജീവരൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവരൂപത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ അറപ്പുളവാകുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയും അവസാനം അതിന് അളവില്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലും പ്രസാദ ഭക്ഷണത്തിലും ഒഴുകുന്ന പക്ഷം മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക. മറ്റുള്ള നാവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുവാനും അല്ലെ. അത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം ഭഗവാൻ കഴിച്ച് ബാക്കി അല്ലെ അതും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്
ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്നണമെന്നും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ആഹാര വസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. പലതരം നോൺ വെജും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അല്ലെ പല രോഗങ്ങളും കാണും. ഇപ്പൊ ക്യാൻസറൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ മാംസങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ കൊന്നു വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൂടാതെ ധാരാളം പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രസാദം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാവാണ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വാചോ വേഗം മനസ്സോ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോഗസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗായ വിഷയീത ധീര സർവാമഭിമാം ശിഷ്യാർത്ഥം പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ളത് നാവാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും രുചിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാറ്റിനും എഴുതും വാശി അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചത് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് അതും തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർ മറ്റുള്ളതിനോടൊന്നും കൂടുതൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഓ പറയുന്നു പ്രസാദ നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനും പ്രസാദ വർഷത്തിനും മുഴുവൻ വർഷം മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിക്കുക. ജപം ഔഷധവും പ്രസാദം നിയന്ത്രിത ആഹാരമാകുന്നു അല്ലെ. ജപം എന്ന് പറയുന്നത് ഔഷധമാണ്. സകല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ മുകുന്ദമാലയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഔഷധങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ഔഷധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു അല്ലെ. കുലശേഖര ആൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വ്യാമോഹപ്രശമൗഷധം മുനിമനോവൃത്തി പ്രകൃതൗഷധം ഗൈത്രീയന്താർത്തികരൗഷധം ത്രിഭുവനേ സഞ്ജീവനൈകൗഷധം ഭക്ത്യാന്തഹിതൗഷധം ഭവഭയ പ്രധ്വംസനൈകൗഷധം ശ്രേയപ്രാപ്തികരൗഷധം പിബമന ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യൗഷധം. അല്ലയോ മനസ്സേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം പാനം ചെയ്താലും ഇത് വ്യാമോഹങ്ങൾ അകറ്റുവാനുള്ള മുനിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തമായ അസുരന്മാരെ തകർക്കുന്നതിനും ഉത്തമമായ ഔഷധമാണ്. ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്ന ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിരറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുവനെ പരമോന്നതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക ഔഷധമാണിത്. വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഔഷധം കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതേ കുലശേഖര ആൾവാർ തന്നെ പറയുന്നു ഇതം ശരീരം പരിണാമപേശലം പദത്യവശ്യം ശതസന്ധി ജർജരം കിമൗഷധം പൃച്ഛസി മൂഢദുർമതേ നിരാമയം കൃഷ്ണരസായനം പിബ. ശരാൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതം ശരീരം പരിണാമപേശലം. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്തിമമായി അതിനെ നൂറുകണക്കിനുള്ള സന്ധികളുടെ ശക്തി നശിച്ച് നിബന്ധിക്കുന്നു. ഹേ ദുർബുദ്ധിയായ മൂഢ, എന്ത് ഔഷധമാണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിഷമിക്കാതെ ഒരിക്കലും വിഫലമാകാത്ത കൃഷ്ണരസായനം എന്ന ഔഷധം പാനം ചെയ്യുന്നു. ശതസന്ധി നൂറുകണക്കിന് സന്ധികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ശക്തി നശിക്കും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്ക് മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, കൈവേദന അല്ലെ, നടുവേദന, പലതരത്തിലുള്ള വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഔഷധത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരക്കം പായേണ്ട. ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം നിരാമയം കൃഷ്ണ രസായനം പിബാൻ. നിങ്ങള് കൃഷ്ണരസായനം കുടിക്കുവാനായിട്ടാണ്. പലതരത്തിലുള്ള രസായനമുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണരസായനം കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള
ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം കുടിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ തീർക്കും ഈ ഔഷധങ്ങൾ. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവന് സേവനം ആരംഭിക്കും. സേവനം പുരോഗമിക്കും തോറും ഭഗവാൻ അവന് കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജപം എന്ന് പറയുന്നത് ഔഷധവും പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിത ആഹാരവുമാകുന്നു. നമ്മള് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം മരുന്ന് തരും, അതിന്റെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചിട്ടകളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതായുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. പഥ്യം അങ്ങനെ പറയും അല്ലെ. പഥ്യങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പും എരിവൊന്നും കൂട്ടരുത്, മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഔഷധവും കഴിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഥ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കരുത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കും. അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും തോറും സേവനം കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സേവനം പുരോഗമിക്കും ഭഗവാൻ അവന് കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തും അല്ലെ. പണസമ്പാദനത്തിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവത കഥകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കും, കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ മറ്റുള്ളവരിലും എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തും. ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോരുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ എല്ലാവരും അറിയണം, എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനവും ഇത്ര പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർക്ക് വേറെ ദുരുദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല, പണസമ്പാദനമോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണം, എല്ലാ അബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ പ്രഭുപാദർക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം ചൊരിയുകയും അല്ലെ. വേറെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തന്നെ 500ഓളം ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആർക്കും ഡിവോട്ടീസിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, ആർക്കും ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. യഥാമാം പ്രവൃത്തിന്റെ താമസദൈവ വചാമി. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നത് പണസമ്പാദനത്തിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി നൽകും. എന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് എന്താ പറയാ, വേറെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാത്ത ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങള് മറ്റുള്ളവരിലും എത്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധമാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുവന്റെ സേവനങ്ങൾക്കും പരിമിതികളില്ല. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളില്ലാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിനും ഒരുവന്റെ സേവനങ്ങൾക്കും പരിമിതികളില്ല. എത്രമാത്രം സാധിക്കുമോ അത്രയും സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിച്ച സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ദശപ്രജാപതി അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാസ്തവത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ പ്രജാപതികളുടെയും ആചാര്യനും. നന്ദസുനന്ദ എന്നീ വ്യക്തികളാൽ പോലും ഭഗവാൻ സേവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ തന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് യത്നം ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാനെയും മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ഇവരെയൊക്കെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അവരൊന്നും സ്മരിച്ചത് പോലും ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യത്നങ്ങളെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവർക്കൊക്കെ ദർശനം നൽകി അല്ലെ. അപ്പോഴേ ദർശനം അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദർശനെ വളരെയധികം സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ യത്നങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. ഭോക്താരാം യജ്ഞ ദിവസം സർവ്വലോകം. എല്ലാ യത്നങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്ന പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, യത്കരോഷി യജ്ഞാസി യജുരോഷി തദാശ്രയ
തപസ്യസ്യ ഗൗരയാദാ പുരുഷമതം. എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, അല്ലെ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ, എന്ത് വ്രതങ്ങളെ എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോകാൻ. ഓക്കെ. ദർശൻ പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദർശൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അതീതനായ അതീന്ദ്രനാണ് അവിടുന്ന്. നിർഭയനായ അങ്ങ് സമ്പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മികവും എപ്പോഴും ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സദാ അതീന്ദ്രിയതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. സ്വയം പര്യാപ്തനാകിയാൽ സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രനാണ്, എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെ. ഭൗതിക ശക്തിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം, അല്ലെ. അവജാനന്തിമാനുഷ്യം. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുക. സ്വയം പര്യാപ്തനായ സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും. ലോകവൃന്ദാനത്തിൽ സകലതുമുണ്ട്, അല്ലെ. ചിന്താമണി, കല്ലുകള്, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെ. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും, അല്ലെ. ഇപ്പം നവരാത്രി ഒക്കെയാണ്, അല്ലെ. പച്ചക്കറിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെയും കർണാടകത്തിനെയും ഒക്കെ ആശ്രയിക്കണം, അല്ലെ. അരിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആന്ധ്രയെ ആശ്രയിക്കണം, അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നാലേ ഇവിടെ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ള ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ. ഓരോ ആൾക്കാരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണെന്ന് ദക്ഷ പ്രജാപതി ഇവിടെ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ദക്ഷൻ ഇപ്പോഴ് ആടിന്റെ തല വെച്ചപ്പോഴ് ശരിയായ അവബോധം, ശരിയായ ബുദ്ധി ലഭിച്ചു, അല്ലെ. നേരത്തെ സ്വന്തം തലയുള്ളപ്പോൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും, അല്ലെ, മഹാദേവനെയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോഴേ ചെറിയൊരു ശിക്ഷ ലഭിച്ചപ്പോഴേ ശരിയായ ബുദ്ധി ലഭിച്ചു. ഓക്കെ. അത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च वरदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद की जय। हरे कृष्ण. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചു കിട്ടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.